ओके ये सुंदर सुजोग पाई परमेश्वर को धन्यवाद दिए पुणी मंडलीर पालक महाशय को धन्यवाद दिए पुणी प्रिय प्रभु लोक मैंने उपस्थित समस्त को मोर आंतरिकता ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जन समस्त को नमस्कार प्रेज लॉर्ड भल अच्छा कि ओके अति सुंदर लगुच मत आज दिन को पुणी आपण मान देखिकी बहुत खुशी तेणु प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए ओके जहाँ भी आम लोक पुस्तक खोलिबा समस्त आम लोक पुस्तक खोलिबा 2 अध्याय को जीवा एटा आपण मानक पई बहुत कार्यकारी पुणी जो माने मध्य प्रभु को जानी नाहंती सेमान को पई मध्य कार्यकारी सेही कथा सुनिबा मात्रे ही आपण माने सेही वाक्यर मर्म को बुझिबा एवं निज जीवन रे सेही कथा से वाक्यर गभीरता को आमाने निजे उपभोग करबा आवश्यकता रहिछि 2 पद को आसीबा 2 अध्याय को आसीबा एठी कौन हेछि ना गोटे घटना घटिछि से सत्य घटना को मु अल्प समय किछि समय कहबा पूर्वरु मु किछि विषय कहबी प्रभु जीसु ख्रीष्टंकर जन्म उद्देश्य रे आमानकर संडे क्लब रो प्रत्येक सदस्य मानक सहित मध्य आमाने कोन करूथिलु वाक्य ध्यान करूथिलु ऊर्ध्व लोकरे ईश्वरंकर महिमा काहे कि पुणी पृथ्वी रे ताहांकर संतोष पात्र मनुष्य मानक मध्य रे शांति काहे कि ऊर्ध्व लोकरे ईश्वरंकर महिमा केउ माने 13 पद लिखा जायछि अकस्मात सेही दूतंक संगरे स्वर्गीय बाहिनी रो गोटे बृहत दल जो माने वर्शिप करंती कारण दूत माने ही प्रभुंकर कोन करूतले आराधना वर्शिप करूतिले आमाने प्रभु आमान को एति पई ही निर्माण कले जे आमाने प्रभुंकर गौरव करि परिबा दूत गणक सहित आमाने गौरव करि परिबा से दिन कोन घटुची दूतंक संगरे स्वर्गीय बाहिनी गोटे बृहत दल गणना करा जाय नाही बृहत दल उपस्थित होई ईश्वरंक स्तवगान करू करी कहिले कोन कहिले कोंतु समस्त ऊर्ध्वल करे ईश्वरंकर महिमा पुणी पृथ्वी रे ताहांक संतोष पात्र मनुष्य मानक मध्य रे शांति केड़े सुंदर पद हालेलुया एटा होची ईश्वरंकर जन्म प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्म निमंते कुहा गला जगतर लोक माने सेते बेले जानि ही नथिले जानिथिले कि किंतु दूत जणाउचंती से मेष पालक मानंकु मेष पोल जगिबा समय रे दूत कोन करूचंती आलोक एमिति आलोक गोटे हेउची जे से माने भयभीत होई जाउचंती ता पूर्व विषय आपण माने जद पढले जानि परिबे भयभीत होई जाउचंती सेतबेले भयभीत होला बेले कहउचंती दूत भय कर नाही जाओ तुमे देखिबो गुहाल रे लोगा गुडा जाइतिबो गोटे शिशु को देखिबो तुम मानक निमंते 11 पद होची आजिर टॉपिक कारण आजी दाऊदंक नगर रे तुम्भ मानक निमंते त्राण कर्ता जन्म ग्रहण करियोछंती से ख्रीष्ट प्रभु यीशु ख्रीष्ट अछंती कारण केबे केबे आजी 25 तारिख बोली कुआ गला कि केबे आजी काहे कि 25 बोली कुआ गला नै बाइबल रे कोठी मध्य डिसेंबर 25 बोली उल्लेख करा है नाही आमे अवश्य से विषय को स्मरण छे किंतु उल्लेख नाही किंतु काहे कि आजी बोली कुआ गला मु कहया पय चाहे प्रभु यीशु ख्रीष्ट हेउचंती तुम मानक निमंते आम मानक निमंते से कोन अटंती सबित कहबे त्राणकर्ता कोन अटंती त्राणकर्ता अच्छा दाऊद नगर कहा कोटा को जगह को गला दाऊद नगर बेथलेहेम अति सुंदर गाम सेटा दाऊद नगर बेथलेहेम रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोन हेले जन्म हेले से हेउचंती त्राणकर्ता त्राणकर्ता अर्थ कोन उद्धार करिबा परमेश्वर परित्राण करिबा परमेश्वर जेउ दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट जहार हृदय रे जन्म हेंती बा प्रवेश करती से दिन से परित्राण
ପାଇଯାଏ। ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହିଦିନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତ୍ରାଣ କରିଦେଲେ। ସେଇଦିନ ତାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଜି ଦିନ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହୁଁ, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ ହେବା ସହିତ ଜନ୍ମିବା, ଆଜି ହିଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଲଭିବା। ଆଜି ଦିନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଜି ଦାଉଦ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପୂର୍ବ ପଦ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ଠାରୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର। କଣ ସେଟା? ପୂର୍ବ ପଦ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଓଲଟା ପଢଉଛି ବୋଲି? ନାଇଁ ତ? ଓକେ, ପଢନ୍ତୁ। କିଏ କହିଲେ? ଦୂତ କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ? ମା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲେ? ଦୂତ କହିଲେ। ପଢନ୍ତୁ। ଭୟ କର ନାହିଁ। ହଁ, କାହାର 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 କାହାର? ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କଣ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଯାଉଅଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା? ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ? ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଯାଉଛି। ସେ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର କଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯେ କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଯାଉଛି ବୋଲି ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ବିଷୟ ହିଁ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କିଛି କରାଯାଉଛି, ତେବେ ସେଇଟା ଭଲ ବିଷୟ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଦୂତ ମେଷ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ମେଷ ପୋଲ ଜଗିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି କଣ ବୋଲି? ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ, ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଲୋକ, ସାଉଦି ଆରବିଆରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାରତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରା ୱାର୍ଲଡର ଯେତେ ବି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ହେଉଛି କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗସ୍ପେଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ସୁସମାଚାର। ଏଇ ବିଷୟ ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ କି ମାଚାର? ସୁସମାଚାର। ଏଇ ସୁସମାଚାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ବା ଆମେ ଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲୁ, ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଯିବା। ତ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ କଲେ? ସମ୍ବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯୋହନ 3:16 ସେ ଏତେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ, ନିଜକୁ ସେ ଦେଲେ। ଏଠି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗତକୁ, ସେ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଦୂତ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଲି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଯେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଇ ସୁସମାଚାର ଆଜି ଆମେ ଦେବା କି? ଦେଉଛେ କି? ଦୂତ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଗଲେ। ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ସେମାନେ ଗଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ସମ୍ବାଦ ପଦେ କହିଦେବା ନା, ଆମେ ମଧ୍ୟ କଥାର୍ଥ ଜୀବନ ବିତେଇବା।
आज जदि मु पदे मध्य जणु कहीदे पारिबी कौन कहबी ए सुसमाचार कौन कहबी कौन देवी मु कही पारिबी प्रभु जीशु ख्रीष्ट मते प्रेम देले कौन देले प्रेम देले आज देवार देवार प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजको देइथिले ए जगत को निजको देले आमान को पाई से देले निजको आमान को प्रेम देले प्रभु मो पाई निजको से देले मोर सेवा से कले सेवा मध्य से देले पुणी परित्राण मते देले पुणी से जौन पुस्तक लेखा जाए जे संतान रो अधिकार मते देले पुणी अनंत जीवन देले पुणी शांति मते देले आ गोटे विषय आम पुरातन नियम पाठ करूथिलु पुरातन नियम पर कि नियम आसुची नूतन नियम प्रभु देले पुणी पवित्र आत्मा प्रभु जीशु ख्रीष्ट गला अवतार मु देकी जीवी प्रभु पवित्र आत्मा कौन कले देले पुणी आमान को स्वर्ग राज्यर नागरिकतार अधिकार प्रभु देले पुणी सबुठार गुरुत्वपूर्ण विषय होची आम्भ मानक पाई सारा विश्ववासी लोक मानक पाई बा लोक मानकर पाप सकाशु कालवरी क्रूसरे निजर जीवन निजे मृत्यु भोग कले एटा होची आजिर सुसमाचार जदि आम क्रिसमस सेलिब्रेशन करुचु जगतर लोक मानक जदि यही विषय माने जणै पारुना यही विषय दे पारुना तेबे ख्रीष्टंकर जन्म दिन को सेलिब्रेशन करबा मध्य वृथा हेई पारे आमाने विषय जणैबाकू पड़िबो जतेबेले यीशु ख्रीष्ट जन्म हेइचंती सेही समय दूत लोक मानक कहउचंती जे समस्त लोक मानक निमंते अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार आउ जना जाउची कोन त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करियछंती बोली कहउचंती एही विषय आज माने जणैबार आवश्यकता अछि प्रभु ही विषय देले 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 आमे कोन देबा गुटे विषय सुसमाचार देबा आउ दि तीनटा विषय देबा मो पाखरे आउरी 10 मिनिट अछि मते आज आधा घंटा देइछन तेणु मो प्रभु को अभिषिक्त दास पास्टर आने लागि धन्यवाद दिए मंडली को धन्यवाद दिए आपण माने ध्यान सहित सुनुचंती तो आमाने आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीथिबार संवाद गॉस्पेल आज आमाने अन्य मान को देबार आवश्यकता अछि तो आज आमाने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीबार कोन देबा सुसमाचार देबा कोन देबा सुसमाचार देबा आ गोटे विषय देबा विषय मु कहबी 3 अध्याय 13 पद कलोसियो पुस्तक कोन कोन देबा आज आमाने शीघ्र शीघ्र परस्पर प्रति सहनशील हुओ आउ जदि काहारी विरुद्ध रे कौनसी कथा थाई तेबे एक को आर के कौन करो क्षमा करो कौन देबा ताले कौन देबा कोंतु समस्ते उच्च स्वर रे मां माने कोंतु हां कौन देबा मां गजीपदर मां कौन देबा क्षमा देबा प्रथम तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले मते प्रेम देले मते अनंत जीवन देले मते स्वर्ग राज्यर अधिकार देले मते तांकर पुओ जियो हेबार अधिकार देले मते प्रभु मोर जेति की भूल करितली से पाप सकाशु निजे कालवरी क्रूसर निजर जीवन एई समस्त सुसमाचार अन्य को माने जणैबा तुमको मध्य प्रभु प्रेम करंती आउ एई विषय मान जणैबा एई संवाद देबा पुणी आमाने को कुआरे कि कोन करबा क्षमा देबा मु विशेष किछि गोटे गोटे पदरे मु सारिया पय जे भाबुतली एटलिस्ट 5टा रेफरेंस गोटे गोटे विषय रे मु देबी कहि किंतु मु देखो मते सारी हेबो नै सारी परिबिनी तेणु मु कया पय चाहे जे क्षमा देबा आ परस्पर प्रति सदय हुओ कमल हृदय हुओ पुणी ईश्वर कृष्ण ठारे तुम मान को जेपरी ईश्वर कृष्ण ठारे तुम मान को जेपरी क्षमा कले सही परि परस्पर को एफिसियों 4:32 लिखा जाय पढ़िबा आवश्यक नुहे आमाने क्षमा देबा एई दिन मानकरे अनेकंकर भूल को जदि आमाने बोझ भाव रे धरि के रखिबा आमान को सेडा कष्ट देई पारे आमाने छाड़ देई देबा सेडा ता को दे देबा जा आमाने क्षमा देई देबा सेडा से विषय को छाड़ी देबा देई देबा
ପୁଣି ଏଇ କ୍ଷମା ଦେବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେବା କଣ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ ଜହନ ପୁସ୍ତକ ତୁମେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଶୁଭମ କାଢ ଯଥେଷ୍ଟ ସେତିକି ତୁମେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କର ପ୍ରେମ କର କଣ ଦେବା ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଦେବା ପରସ୍ପରକୁ କଣ ଦେବା ପ୍ରେମ ଦେବା ଆଜି କହିବା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କୁହନ୍ତୁ ତ ପଦେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ହାତ ମିଶେଇକି ମୁଁ ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିବି ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ମୁଁ କହିବା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଶିଖାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ ଦେଲେ ଜହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ତାହା ହିଁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ନିଜକୁ ସେ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦେବା ପ୍ରଥମ ସେଇ ଯୋଉ ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ତ ହଁ ନିଷ୍କପଟ ହେଉ ଯଥେଷ୍ଟ ସେତିକି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ଘୃଣା କର ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି କହିବି ନାହିଁ ପ୍ରେମ ନିଷ୍କପଟ ରୋହନକୁ ଶୁଭମକୁ ବଢିଆ ପ୍ରେମ ଏଠି କରିବି ଆଗରେ ଆଗରେ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ରୋହନଙ୍କ ଗସିପ କରିବି ସେଟା ପ୍ରେମ କି କପଟମୟ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ନିଷ୍କପଟ କପଟ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଅନୁଯୋଗ କରିବି ମୁଁ ତାକୁ ରୋହନ ତୁମର କି ରୋହନ ମତେ ମାମୁ ତୁମର କଥା ଠିକ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସେ ମତେ କହିପାରିବେ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ସେ ଗସିପ କରିବା କପଟମୟ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ନିଷ୍କପଟ ହେଉ କପଟମୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଦେବା ବୋଲି ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ ଦେବା 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଜହନ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଜହନ ଜାଗତିକ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖିଲେ ହେଁ ତାହା ପ୍ରତି ଆପଣା ଦୟାରୁଦ୍ଧ କରି ତାହାଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କିପରି ରହିପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ଥିବି ମୋର ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ବହୁତ ଗରିବ ହେଇଥିବେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି କିନ୍ତୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ଅଛି କି ବାପା ମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଗଜିପଦର ବାପା ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି ମୋର ଭାଇ ଅଭାବରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଜି ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେବାର ଶିଖିବା ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ ଏଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ମାନେ ଅଗାପେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ ମତେ ଶିଖେଇଥିବା ହେତୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ ଶିଖେଇଥିବା ହେତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିଥିବାର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୁସମାଚାରକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ଆମମାନେ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଏକ ଆରେକୁ କଣ କରିବା କ୍ଷମା ଦେବା ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପ୍ରେମ ଦେବା ପୁଣି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ହେ ବତ୍ସଗଣ ଆସ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ କି ଯିବାରେ ପ୍ରେମ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ବିତରଣ କରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ବାଣ୍ଟି ଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ମତେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ଦେବି ମୋ ତରଫରୁ ଆଜି ବାବୁ ଭାଇ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଏଠି ଆନାଉନ୍ସ କରିବି ଆଉ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବି ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଦେବା ଅର୍ଥ ସୋ ହୃଦୟରେ ଦେବା ହୃଦୟରୁ ହିଁ ଜାତ ହବ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଦେବା ମାନେ ଦେବା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଜାଣିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେଇଟା ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ତ ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କଣ ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ନେହଶୀଳ ହୁଅ କି ଶୀଳ ହୁଅ ସହନଶୀଳ ଦେଖାଯାଇଛି ସ୍ନେହଶୀଳ ହୁଅ ତ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବା କଣ ଦେବା ସ୍ନେହ ଦେବା ପାଇଁ
ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ମାତ୍ର। ହଁ କି ନାଇଁ ମା ମାନେ? ସ୍ନେହ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। କେତେ ମା ମାନେ ଏମିତି କରୁଛି? ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ? ସ୍ନେହ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ମା ମାନେ? କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଦରକାର। କଣ? ସ୍ନେହ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଦରକାର। ଏଠି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତମର କହିବାର କଥା କଣ? ଆଜି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲେ, ଜହନ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଜଙ୍ଘରେ କଣ କଲେ? ଏମିତି ଆଉଜି କରି ଶୋଇ ପଡିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ଖଡଗ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ହାଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ କରନ୍ତିନି, ଯୋଉ ତଦ୍ରୁପ ବିଷୟ ଗୁଡାକ, ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସ୍ନେହ ଦେବାର ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପରସ୍ପର କଣ ଦେବା? ସ୍ନେହ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ମୁଁ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯିବି, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ସମୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗାଲାତୀୟ 5:13 ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ରହନ ହିତୋପଦେଶ 3:27 ଏବଂ 28 କାଢନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅମ୍ବିକା ଭାଉଜକୁ ହିତୋପଦେଶ 19:17 ଅମିର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି 28:27 ହିତୋପଦେଶ ପଢ। ଶୁଭମ। ହେ ଭାଇ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ତୁମ ହାତରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଚୋରି କରିପାରିନ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଦେଇଥିବାରୁ ହିଁ କରିଦଉଛି ମୁଁ। ଯଦି ମତେ ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ କରୁ କରୁ ହିଁ ମୋର ହାତ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ହିଁ ମରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୁଖ ବିଳାସ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ହେତୁ। ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଜି ମିଳିନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ପାପ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯାଇ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ଲାଇଫ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ। ମାନେ ଯାହା ତୁମେ ଚାହିଁବ, ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଠି କଣ? ହଁ, ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ କାମନା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଆଜି ମତେ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏପଟେ ମା ମାନେ, ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ, କଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କଣ ରିଭର ବଲ କୁ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର କଣ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି। ମତେ ଆମମାନଙ୍କର ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି? ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର କଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଲେଇଦେବି ଗଲେ ହବ କି? ଗନଟା ହବ କି? ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ, ମୋର କାମନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବି, ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର ନ କର, ବରଂ କଣ କର? ଦାସ ହୁଅ। ଦାସକୁ ଇଂରାଜୀରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ସର୍ଭାଣ୍ଟ। ସେବା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହା ପ୍ରଥମ କଥା, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିଏ ନିଚ ନୁହଁ, କେହି ଉଚ୍ଚ ନୁହଁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାତି। କି ଜାତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାତି। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟ କହିବି ନାହିଁ, ସେ ବାହାର ଆଉଟ କଥା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପିତର ପୁସ୍ତକ 2:9 ଗୋଟେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆମଙ୍କର ଜାତି କି ଜାତି? ମାନବ ଜାତି। ଠିକ ଏଇଟା ହଉ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ହଉଛି ଜାଗତିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ମୁଁ ସବିତକୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜାଣିଛ କି ସବିତ? ଓକେ, ଆମେ ଜାଣିବା କି ଜାତି ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ହଁ, କି ଜାତି? ପବିତ୍ର ଜାତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଜାତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜାତି ହଉଛି କଣ? ପବିତ୍ର। ଆମେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ବୋଲି? ପରସ୍ପର ଦାସ ହୁଅ, ଅର୍ଥ ସେବା।
କିଛି ଆମେ ସେବା କରିବା, କିଛି ସର୍ଭ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ପରସ୍ପରର ସାହାଯ୍ୟର କାରଣ ହେବା। କେମିତି? ପଦ ପଢନ୍ତୁ 3:27-28। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ ମତେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ 50 ଟଙ୍କାଟେ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଉନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଉନାହିଁ। ମୋର ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି କି? ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଣ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟ କରିପାରିଲି କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟ କଲି କି? ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ମତେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ତେବେ ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଉପକାର କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଥିଲେ ଉଚିତ ଦାନ ପାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କଣ କର ନାହିଁ? ନାସ୍ତି କର ନାହିଁ। ଆପଣା ନିକଟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲେ ଯାଅ, ପୁନର୍ବାର ଆସ, ଆମ୍ଭେ କାଲି ଦେବା, ଏହା ତୁମ ପ୍ରତିବାସୀକି ଆଉ କୁହ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମାଗିଛନ୍ତି କାଲିକି ଦେବି, ଠିକ ଅଛି, କାଲିକି ଦେବା, ଖାଇକି ମଧ୍ୟ କାଲିକି ଦେବା। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପଢନ୍ତୁ 19:17। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ କିଏ ଋଣୀ କରିପାରିବ କି? ଋଣୀ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ପ୍ରଭୁ ତ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ନୂଆ ବିଷୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ। ହଁ, କାହାକୁ ଋଣ ଦିଏ? କାହାକୁ ଦେଲେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦଉଛେ? ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯାହାର ଅଭାବ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦେଉଛେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଉଛେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାହାର ଋଣ ରଖନ୍ତି? ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାର 10 ଗୁଣରେ ଫେରେଇବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଜି କଣ ଦେବା? ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। କଣ କରିବା? ସେବା ଦେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି? ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେବାର ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦେଲେ, ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଲେ, ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଲେ, ଅଧିକାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଦେଲେ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛେ, ସେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦେବାର କାରଣ ମାନେ ହଉନେ, ତେବେ ଆମେ କେତେ କଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଥା। ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ ଶେଷ ଆମେ ପଦ ପାଠ କରିବା, ତାପରେ ସାରିବାକୁ ଯିବା। 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଅନେକ ଥର ଆମେ ପଢିଛୁ, 2:14। ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଯଦି କେହି ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି କୁହେ କିନ୍ତୁ ତାହାର କର୍ମ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କଣ ତାହାର ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରେ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରୁଛି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଜସ୍ର କେବଳ ମୁଁ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କରୁଥିବି, କେବଳ ମୋର କର୍ମ କୌଣସି ଉତ୍ତମତା କର୍ମ ନଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କି ତାହା? ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରେ? ଯଦି ଜଣେ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ବସ୍ତ୍ର ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟହୀନ ହୁଏ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିବା, ତାହେଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସରେ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି? କଣ କରୁଛନ୍ତି? 17 ପଦ, ନିଜେ ମୃତ। ଟିକେ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯିବି, ମାଥ୍ୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଖୋଲିବା। କାହିଁକି କହୁଛି ମୁଁ ଏ ବିଷୟ, ଦେବା ବିଷୟ କାହିଁକି କହୁଛି? ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ନିଜ ନିମନ୍ତେ କରୁଛେ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ଅନେକ ନିଜ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ପୋଷାକ କିଣିଥିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିଣିଥିବେ, ମୁଁ ବି କିଣି ଥାଇପାରେ, ନ କିଣି ବି ଥାଇପାରେ। କିଏ ବି ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ପୋଷାକ କିଣିବି, ଅନେକ ବିଷୟ କରିବି ବୋଲି କିଣି ଥାଇପାରିବା, ଆମେ କିଣିଥିବା ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା, ସେଥିରେ କୌଣସି ଖରାପ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ 31 ପଦ ଠାରୁ ଗୋଟେ 46 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଉଛି। କଣ?
ଓକେ ଓକେ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ହବ ବୋଲି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ କଥା। ହଁ କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ ଅଭିଶାପ ପାଇବ, ସେ ଅନେକ ଅଭିଶାପ ପାଇବ। ଲେଖାଯାଏ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରା 28-27 ପଦ। ଦରିଦ୍ରକୁ ଯିଏ ଦାନ କରେ, ଆଜି ଆମେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। ମୋର ସବୁ ବିଷୟର କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ, କିଛି ଗୋଟେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ଯୋଉ ଲୋକ ମତେ ଫେରେଇ ପାରିବ, ଦେଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଯାହାଠାରୁ ପାଇବି, ସେମିତି ଲୋକକୁ ଦେଇଥାଉ। ହଁ କି ନାଇଁ ଭାଇନା କହିଲେ? ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦେଇପାରିବେ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ସତ କଥା, କଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବିଷୟ କରିଦଉ, ଶାଗ 10 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 15 ଟଙ୍କା କହିଦେଲେ ଆମେ ସେଠି ମାର୍କେଟରେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ କଣ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରୁ, ଆମେ କରିଥାଉ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାର କେବେ ବି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେବାରେ ଶିଖିବା, ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ବଡରେ ଆଶାରେ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥିବା ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଦେବାକୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ଦେବା ମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେବାର ଦିନ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ ଆମେ ଏଇ ଦିନ ବିତେଇବା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଠି କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ଦିନ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ଦିନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦିନ ଘଟିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦିନ ଆସିବ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିବେ। କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଚାମରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଏକତ୍ର କରାଯିବେ। ସବୁ ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ? ଏକତ୍ର କରାଯିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ମେଷପାଳକ ଯେପରି ଛାଗ ଠାରୁ ମେଷ ପୃଥକ କରେ, ସେହିପରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବେ, ଛାଗ ମାନଙ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆସ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନ ଅବଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ସେଥିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମମାନେ ମତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ। ମୁଁ କଣ ଥିଲି? ଯେତେବେଳେ ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମତେ ଖାଇବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛେ? ହାତ ଉଠେଇବା କି? ନାଇଁ, ଓକେ, ପଢିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ସେଟାକୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲି, ମତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମତେ ଦେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମତେ ପାଣି ଦେଲ ପିଇବାକୁ ଦେଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟହୀନ ହେଇଥିଲି ମତେ କଣ କଲ? ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତ ଥିଲି ମତେ ଶଙ୍ଖଳିଲ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାରାଗାରରେ ଥିଲି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। ଏଇ ବିଷୟ ମାନେ କରିଛେ? କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ କହିଲେ? ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ। କାହା ବିଷୟଟା କୁହାଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆମେ ପିଇବାକୁ ଦେଇଛେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ? କେବେ ବି ଆମେ ନିରାଶ, ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛେ? କେବେ ପ୍ରଭୁ ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛେ? କେବେ ପ୍ରଭୁ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଂକଳିଛେ? ପ୍ରଭୁ କେବେ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ, ଯାହା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଖିଯିବା? କେବେ ହେଇଛି କେମିତି ଘଟଣା? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧିତ ଦେଖି ଆହାର ଦେଲୁ? କେବେ ଦେଲୁ? ଆପଣ ତ କେବେ ଭୋକରେ ଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବୁ? କେବେ ଶୋଷରେ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ପିଏଇବୁ? ଏ ବିଷୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ସେଇଦିନ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ବିଷୟରେ କଥା ଏଇଟା କହିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ? କେବେ ଆପଣ ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ? କେବେ ଆପଣ ଜେଲରେ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? এই বিষୟ ଆମେ ତ କରିନୁ,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି? ଆଉ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ମୋହର ଏଇ ଲୋକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ସେବା କରିଛ, ତେବେ ତୁମେ ମୋର ସେବା କରିଛ। ତେଣୁ କହନ୍ତି ଲୋକମାନେ କଣ ବୋଲି? ମାନବ ସେବା ହିଁ କଣ ସେବା ସେଇଭଳି କୁହନ୍ତି। এই ବାକ୍ୟରେ ତାହା କୁହାଯାଏ। ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କଲ? ସେବା ଦେଲ, ଦରିଦ୍ରକୁ ଖାଇବା ଦେଲ, ମାଗିବା ଲୋକ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଯୋଗେଇଲେ, ଯାହାର ଉଲ୍ଲଂଘତା ତାର ଥାଇ ଆମର ଯଦି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛେ, ତାର ଉଲ୍ଲଂଘତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହଉଛେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛେ। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ନଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସୁଛେ। କିଛି ଲୋକମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, କିଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛେ? ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିବା ବିଷୟ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବା ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କାହାର ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଏତେ ସଂକଳିଲ, ଏସବୁ ବିଷୟ କଲ, କାହା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ନିଡି ପର୍ସନ ଥିବେ, ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜନ ଆମେ ସାଜି ପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଦେବାର ହୃଦୟ ଅଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା। କଣ ଦେବା? ପ୍ରେମ ଦେଇପାରିବା, ସ୍ନେହ ଦେଇପାରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଦେଇପାରିବା ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ। ତା ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଜଣକୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମୋ ପାଖରେ 10,000 ଅଛି, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଆଣିଯିବି, ଋଣ ଭାରି କଥା କହୁଛି, ସେମିତି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଅଛି, ସେ 500 ଟଙ୍କା ମାଗିବେ, ମତେ 10,000 ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା। କଣ ଦେବା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ହଉଛି ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ କଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଦେଲେ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଲେ। ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଆମମାନେ ଦେବା କି ନାହିଁ? ଦେବା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବେଳେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ମିଠା ଦିଅନ୍ତି, କେକ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ କିଛି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାଇଜ କୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ଭାବିବା, ମୁଁ ଆଜି କଣ ଦେବି, କାହାକୁ ଦେବି? ଦେବାର ଦିନରେ କିଛି ନା କିଛି କାହାକୁ ଆମମାନେ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।